السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لیجیے آج کا واقعہ آگے کا سنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے قیدی چچا والا واقعہ سنا تھا، آج یہ جنت کی اونٹنی والا واقعہ سنیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ایک بار گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے سود کاتا ہے، آپ اسے بازار لے جائیے اور بیچ کر آٹا لے آئیے تاکہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو روٹی کھلاؤں۔ حضرت علی وہ سود بازار لے گئے اور اسے 6 روپے پر بیچ دیا۔ پھر ان روپیوں کا کچھ خریدنا چاہتے تھے کہ ایک سائل نے صدا دی، من یقرض اللہ قرضا حسنا۔ حضرت علی نے وہ روپے اس سائل کو دے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اعرابی آیا جس کے پاس بڑی فربہ ہے ایک اونٹنی تھی۔ وہ بولا، اے علی، یہ اونٹنی خریدو گے؟ فرمایا، پیسے پاس نہیں۔ اعرابی نے فرمایا، ادھار دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اونٹنی کی مہار حضرت علی کے ہاتھ میں دے دی اور خود چلا گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا اعرابی نمودار ہوا اور کہا، علی، اونٹنی دیتے ہو؟ فرمایا، لے لو۔ اعرابی نے کہا، 300 نقد دیتا ہوں۔ یہ کہا اور 300 نقد حضرت علی کو دے دیے اور اونٹنی لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے پہلے اعرابی کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آپ گھر آئے اور دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف فرما ہے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا، علی، اونٹنی کا قصہ تم خود سناتے ہو یا میں سناؤں؟ حضرت علی نے عرض کیا، حضور آپ ہی سنائیں۔ فرمایا، پہلا اعرابی جبرائیل تھا اور دوسرا اعرابی اسرافیل تھا، اور اونٹنی جنت کی وہ اونٹنی تھی جس پر جنت میں فاطمہ سوار ہوں گی۔ خدا کو تمہارا حساب جو تم نے 6 روپے سائل کو دیے پسند آیا، اور اس کے صلے میں دنیا میں بھی اس نے تمہیں اس کا اجر اونٹنی کی خرید و فروخت کے بہانے دیا۔ جامع المعجزات صفحہ 4۔ اگلا واقعہ دیکھیں، جنگل کی ہرنی۔ ایک جنگل میں ایک ہرنی رہتی تھی، اس کے 2 بچے تھے۔ ایک بار وہ باہر نکلی تو کسی شکاری نے راہ میں جال بچھا رکھا تھا۔ بے خبر ہرنی اس جال میں پھنس گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں تو پھنس گئی ہوں تو بڑی پریشان ہوئی۔ اس کی خوش قسمتی دیکھیے کہ اسی جنگل میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہوئے اسے نظر آئے۔ جب اس نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکاری، یا رسول اللہ، مجھ پر رحم فرمائیے۔ حضور نے اس کی پکار سنی، اس کے پاس تشریف لا کر فرمایا، کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، حضور، میں اس اعرابی کے جال میں پھنس گئی ہوں۔ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اس قریب کے پہاڑ میں ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ میری ضمانت دے کر اس جال سے مجھے آزاد کرا دیجیے تاکہ میں آخری بار ایک مرتبہ بچوں کو دودھ پلاؤں۔ حضور، میں دودھ پلا کر پھر یہیں واپس آ جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا، اچھا جا، میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں اور تمہاری جگہ یہیں ٹھہرتا ہوں۔ تو بچوں کو دودھ پلا کر جلدی واپس آ جا۔ چنانچہ ہرنی کو آپ نے رہا کر دیا اور وہاں خود قیام فرما ہو گئے۔ اعرابی جو مسلمان نہ تھا کہنے لگا، اگر میرا شکار واپس نہ آیا تو اچھا نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھو تو صحیح کہ ہرنی واپس آتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ ہرنی بچوں کے پاس پہنچی، بچوں کو دودھ پلا کر فوراً واپس لوٹی اور آتے حضور کے قدموں پر سر ڈال دیا۔ یہ اعجاز دیکھ کر وہ اعرابی بھی قدموں پر گر گیا۔ یہ شفا شریف صفحہ 76 جلد 2 میں واقعہ دیا ہوا ہے۔ اگلا واقعہ، ایک کافرہ کا مکان۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ایک دن مکہ معظمہ کی ایک کافرہ عورت کے مکان کی دیوار سے تکیہ لگا کر کسی اپنے غلام سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اس مکان والی کافرہ کو جب پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان کی دیوار سے تکیہ لگائے کھڑے ہیں تو بغض عداوت سے اس نے اپنے مکان کی سب کھڑکیاں بند کر ڈالی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ سن پائے۔ اسی وقت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے کہ اگرچہ یہ عورت کافرہ ہے مگر آپ کی شان بڑی عرفہ و بلند ہے، چونکہ اس کافرہ کے مکان کی دیوار کے ساتھ آپ کی پشت انور لگ گئی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ مکان والی اب جہنم میں جلے۔ اس عورت نے تو اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا ہے مگر میں نے اس کے دل کی کھڑکی کھول دی ہے، اور یہ صرف اس دیوار سے آپ کے تکیہ لگا کر کھڑے ہونے کی برکت سے ہے۔ اتنے میں وہ عورت بے چین ہو کر گھر سے نکلی اور حضور کے قدموں پر گر گئی اور سچے دل سے پکار اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ نزہۃ المجالس صفحہ 78 جلد 2۔ اگلا واقعہ، شیر خوار بچے کا اعلان حق۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں تشریف فرما تھے کہ ایک مشرکہ عورت جس کی گود میں 2 ماہ کا شیر خوار بچہ تھا اس طرف سے گزری۔ اس بچے نے حضور کی طرف نظر کی تو یکدم بزبان فصیح پکار اٹھا،
अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व या अकरम खल्किल्लाह। माँ ने जब देखा मेरा 2 माह का बच्चा कलाम करने लगा है तो हैरान रह गई और बोली, ये कलाम करना तुझे किसने सिखाया और ये अल्लाह के रसूल हैं, ये तुझे किसने बता दिया। बच्चा अब अपनी माँ से मुखातिब होकर कहने लगा, आए माँ, ये कलाम करना मुझे उसी अल्लाह ने सिखाया है जिसने सब इंसानों को ये ताकत दी है, और ये देख मेरे सर पर जिब्राइल अमीन खड़े हैं जो मुझे बता रहे हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं। माँ ने ये एजाज़ देखा तो झट कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। मौलाना रूमी अलैहिर्रहमा मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि फिर हुजूर ने उस बच्चे को मुखातिब फरमाया और दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बोला, या रसूलल्लाह, इस मुश्त खा के माँ के नज़दीक तो मेरा नाम अब्द अज़ा है, अल्लाह के नज़दीक मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है। नज़हतुल मजालिस सफ़ा 78 जिल्द 2। लीजिए पेश है अगला वाक़या, रात का चोर। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को सदक़े फ़ित्र की हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रात भर उस माल की हिफाजत करते रहे। एक रात एक चोर आया और माल चुराने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया और फरमाया, मैं तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। उस चोर ने मिन्नत समाजत करना शुरू की और कहा, खुदारा मुझे छोड़ दो, मैं साहिब अयाल हूँ और मोहताज हूँ। अबू हुरैरा को रहम आ गया और उसे छोड़ दिया। सुबह अबू हुरैरा जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया, अबू हुरैरा, वो रात वाले तुम्हारे कैदी चोर ने क्या किया। अबू हुरैरा ने अर्ज़ किया, हुजूर, उसने अपनी अयालदारी और मोहताजी बयान की तो मुझे रहम आ गया और मैंने छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला, खबरदार रहना, आज रात वो फिर आएगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं दूसरी रात भी उसके इंतजार में रहा। क्या देखता हूँ कि वो वाकई फिर आ पहुँचा और माल चुराने लगा। मैंने फिर उसे पकड़ लिया, उसने फिर मिन्नत व खुशामद की और मुझे फिर रहम आ गया और मैंने फिर छोड़ दिया। सुबह जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, अबू हुरैरा, वो रात वाले कैदी चोर ने क्या किया। मैंने फिर अर्ज़ किया, हुजूर, वो अपनी हाजत बयान करने लगा तो मुझे रहम आ गया और मैंने फिर छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ कहा, खबरदार, आज वो फिर आएगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि तीसरी रात वो फिर आया और मैंने उसे पकड़कर कहा, कमबख्त, आज न छोड़ूंगा और हुजूर के पास ज़रूर लेकर जाऊंगा। वो बोला, अबू हुरैरा, मैं तुझे चंद ऐसे कलिमात सिखाता हूँ जिनको पढ़ने से तू नफ़े में रहेगा। सुनो, जब सोने लगो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, इससे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा और शैतान तुम्हारे नज़दीक नहीं आ सकेगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि वो मुझे ये कलिमात सिखाकर फिर मुझसे रिहाई पा गया और मैंने जब सुबह हुजूर की बारगाह में सारा किस्सा बयान किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने यह बात सच्ची कही है, हालांकि खुद वो बड़ा झूठा है। क्या तू जानता है अबू हुरैरा कि वो 3 रात आने वाला कौन था। मैंने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह, मैं नहीं जानता। फरमाया, वो शैतान था। मिशकात शरीफ सफ़ा 177। अगला वाक़या देखिए, भेड़िए की गवाही। मदीने मुनव्वरा के किसी मकाम पर एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था कि अचानक एक भेड़िया आया और बकरियों के रेवड़ में घुसकर एक बकरी का शिकार ले भागा। चरवाहे ने देखा तो उस भेड़िए का ताक़ुब किया और उससे बकरी छुड़ा ली। भेड़िए ने जब देखा कि मेरा शिकार मुझसे छीन लिया गया है तो वो एक टीले पर चढ़कर बज़बान फसीह कहने लगा, मियाँ चरवाहे, अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया था मगर अफसोस कि तुमने मुझसे छीन लिया। चरवाहे ने जब एक भेड़िए को कलाम करते हुए देखा तो हैरान होकर बोला, ताज्जुब है कि एक भेड़िया भी कलाम करता है। भेड़िए ने फिर कलाम किया और कहा, और इससे भी ज़्यादा ताज्जुब वाली बात तो यह है कि मदीने शरीफ में एक ऐसा वजूद मौजूद है जो तुम्हें जो कुछ हो चुका है, जो कुछ आइंदा होने वाला, उन सब की अगली पिछली बातों की खबर देता है, मगर तुम उस पर ईमान नहीं लाते। चरवाहा यहूदी था। भेड़िए की इस गवाही को सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ और बारगाह रिसालत में हाजिर होकर मुसलमान हो गया। मिशकात शरीफ सफ़ा 533। अगला वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मलकुल मौत। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ का जब वक्त आया तो मलकुल मौत जिब्राइल की मायत में हाजिर हुआ। जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये मलकुल मौत आया है और आपसे इजाज़त तलब करता है। हुजूर, उसने आज तक कभी न किसी से इजाज़त ली है, ना आपके बाद किसी से इजाज़त लेगा। हुजूर अगर इजाज़त दें तो ये अपना काम करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलकुल मौत को आगे आने दो। चुनांचे मलकुल मौत आगे बढ़ा और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी तरफ भेजा है और मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं आपका हर हुक्म मानूं और जो आप फरमाएं वही करूं। लिहाजा आप अगर फरमाएं तो मैं रूह मुबारक कब्ज़ करूं वरना वापस चला जाऊं। जिब्राइल ने अर्ज़ किया, हुजूर, खुदावंद करीम आपके विसाल को चाहता है। हुजूर ने फरमाया, तो है मलकुल मौत, तुम्हें जान लेने की इजाज़त है।
جبرائیل بولے حضور اب جب کہ آپ تشریف لیے جا رہے ہیں تو پھر زمین پر میرا یہ آخری پھیرا ہے، اس لیے کہ میرا مقصود تو آپ ہی تھے۔ اس کے بعد ملک الموت قبض روح انور کے شر سے مشرف ہوا۔ مواہب لدنیہ صفحہ 471، مشکوٰۃ شریف صفحہ 541۔ آج یہیں تک، اگلا واقعہ سننے کے لیے انشاءاللہ اگلی کڑی ضرور سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔